ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସାର୍ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଏହାର କାରଣ କଣ ସାର୍ କହିବେ? ଏହାର ତୀବ୍ରତା କେତେ ହୋଇପାରେ ବୋଲି? ऑफिस नमस्कार। आज जो ऑफिशियल आसुची रिपोर्ट सेटा भूकंपर मात्राटा 5.1 रहुची सेटा हमर बंगोपसागर रे अराउंड पारादीप रु 175 किलोमीटर दूर रहुची। तेणु प्रभावटा अल्प समय पर जदिव अच्छी किंतु प्रभाव अनुभूत होईची। ओडिशा सहित आमर पश्चिम बंग बांग्लादेश ये बड़ अंचल तार प्रभाव देखा मिली। सर जदि देखा सकाळु सकाळु कुहुड़ी भी अनुभूत देखा मिलता राजधानी भुवनेश्वर कथा आम जब कह किंतु अनेक जिला अच्छी जो अधिकरू अधिक मात्रा कुहुड़ी देखा मिलूँ। एभली स्थिति केते दिन राज्य में लगी रही कौन कहे सर? हाँ, जो कुहुड़ी आपण परिवेश देखुंत तार मुख्य कारण रोचे आमर टे आर्द्रतापूर्ण वायु ओडिशा रे अच्छी संपूर्ण वर्षा हो पारुनी। तेणु आंशिक रूपे जो स्थल भाग ठंडा होची कारण वर्तमान पश्चिमा झड़र प्रभाव टिके अच्छी। तेणु कुहुड़ी रूप से परिगणित होची। कुहुड़ी जो मात्रा जो विस्तृति उपकूलवर्ती अंचल मत लगुच मास शेष पर्यंत 27 पर्यंत मोस्टली सकाळ बेला मुख्यतः सकाळ बेला यार प्रभाव मत लगुच रहिबो। किंतु आपण जदि जनवरी मासर कुहुड़ी सहित तुलना प्रभाव नेबे मत लगुच यार जो घनत्वटा कम रहिबो किंतु कुहुड़ी रहिबो मत लगुच आहरी 2 दिन 3 दिन कुहुड़ी रहिबो। पर्टिकुलरली हमर जो उपकूलवर्ती जिला माने आधारे प्रभावित होवार मत यथेष संभावना लगी। विजिबिलिटी कमी जबार संभावना रही सकाल जो खरा आसीज कुहुड़ी प्रभाव कमिज। सर 3 दिन पूर्व कथा आम जब कह राज्य में वर्षा लगी रही किंतु गतकाली कथा आम जब कह केउठी ना केउठी सकाळ बेला पाग टिके कोहला अनुभूत होता। तेबे वर्षा को नहीं कौन कहे आज पानीपाग अपडेट को नहीं कौन कहे सर? हाँ, वर्तमान आमर जो वर्षार प्रभाव थिला मत लगुच आ वर्षार प्रभाव नाही। जोटा आमर घड़घड़ी बिजुली वर्षा होता से वर्षा प्रभाव वर्तमान बहुत कमी जाइए कौटी काम किंतु मुख्यतः वर्तमान आमर गोटे पश्चिमा झड़र प्रभाव रही 24 रु नहीं 27 पर्यंत से पश्चिमा झड़ आम उत्तर भारत में भी तुषारपात कर संभावना रही जमी जम्मू एंड काश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर राजस्थान, पूर्व उत्तर प्रदेश, दिल्ली बहुत बड़ अंचल तुषारपात रही जगह वर्षा भी रही। तेणु प्रभावटा ओडिशा और केंद्रीय भारत में भी परिलक्षित हम। तेणु जो तापमात्रा बर्तमान टिके ठंडा रही चलतु 48 घंटा 27 तारीख पर्यटन तापमात्रा टिके ठंडा कंफर्टेबल रही किंतु 27 परे माने 28 टू आपनकर तापमात्रा बढ़िबो और इथर तापमात्राटा जे मरुभूमि वायुर चलन हम। तेणु तापमात्रा मत लगुच 28 रु जो समय सीमा रहुची 4 कि 5 ताधरे टिके तापमात्रा वृद्धि पाइब। मत लगुच ए वर्ष से समय सीमा 40 डिग्री मत लगुच किछटा जगह टच करिवो टिके आपण गरम कंडीशन रहिबे 27 परे 28 रु जो 4 5 समय सीमा रहुची। पर्टिकुलर निर्दिष्ट भाव देखिए मत लगुच जो 1 रु 3 जो मार्च रहुची जोटा आमर ग्रीष्मर आरंभ मार्च एप्रिल में प्रथम ग्रीष्म जो फास्ट मार्च 3 मार्च पर्यंत रहुची मत लगुच तापमात्रा वृद्धि रहिबो। मोटामोटी कुहुड़ी टिके रहिबो सकाळ समय 2 फेब्रुआरी शेष पर्यंत। आज्ञा सर सर आमर कमेंट रे किछि क्वेश्चन रही जा मुझे आपको पचारिबा चाहिए। सर 2000 मसीहा बेले पश्चिमा झड़ ओडिशा को एते प्रभावित करबा खबर आमे सुनिबा को पाउ नथिले किंतु एबे एबे किछि वर्ष हेबो पश्चिमा झड़ बोली किछि जिंस अछि ताहा आमे जानिबा को पाउछु। वास्तव रे यार कारण कोन जलवायु परिवर्तन कि? प्रथम तो यार कारण जलवायु परिवर्तन नुहे किंतु बेले बेले पश्चिमा झड़ टे अधिक रहे बेले बेले कम रहे। ये वर्ष को वर्ष तार चेंजेस थाए जमी 2024 जमा पश्चिमा झड़ देखिले वायु चलन सेमती रहा कि 2025
ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ଆର ଜଳବାୟୁର ଏତେ ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ରହେ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରହେ। ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଟିକେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥାଏ। ବାୟୁର ଚଳନ ଯଦି ଟିକେ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ନହେଲେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଉ ଇରାନ, ଏଇସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜିନିଷ, ଶୀତ ଦିନ ରହେ। ସାର୍ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପାକିସ୍ତାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଜଳ ଧାରଣର କ୍ଷମତା କିପରି ରଖୁଛି? ହଁ, ଏଇଟା ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଜଳ ଧାରଣର କ୍ଷମତା ନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 24ରୁ 27 ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବଟା ଆମର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହବ। ଆମର ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବର୍ଷା ହବନି। ତାର କାରଣ ରହୁଛି ଯେ ଖାଲି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ଟା ଆସିଲେ ବର୍ଷା ହବ ତାର ମାନେ ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ସହିତ କିଛିଟା ସ୍ଥାନୀୟ ବାୟୁର ସଞ୍ଚାଳନ ଦରକାର। ସେଇ ଦିଟା କମ୍ବିନେସନ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ସମୟ ସୀମା ଦେଖିଲେ 18ରୁ 23 କି 24 ସମୟ ସୀମା, ସେଇ ସମୟ ସୀମାରେ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବର୍ଷା ରହିଲା। କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ର ଜଳ ଧାରଣା କ୍ଷମତା ଉପରେ ବର୍ଷା ନିର୍ଭର କରେନି। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ସହିତ କିଛିଟା ସ୍ଥାନୀୟ କାରଣ ବି ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ବର୍ଷା କି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସାର୍ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆଗରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବା 24 ଘଣ୍ଟାରେ 300 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ନଦୀରେ ଏହା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। କାହିଁକି? ହଁ, ଆପଣ ଯଦି 2022କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ଆମକୁ ପଛକୁ ପଛ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଲା, ବହୁତ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜୁରାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମନସୁନ ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଉ ବର୍ଷା କରାଏ। ତାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ରହୁଛି ଯେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, କେତେ ତାର ସଂଗଠିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉଛି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅବସ୍ଥିତି କଣ, ଲାନିନା କି ଏଲିନୋ କଣ୍ଡିସନ, ସେ ସବୁ କଣ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ସେଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପରିଲକ୍ଷିତ ହଉଛି ଯେ ଯୋଉ ବର୍ଷାର ଯୋଉ ମାତ୍ରାଟା ଟିକେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତକୁ ବେଶୀ ହଉଛି ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକାରେ କମ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ବର୍ଷା ହଉନି, ବର୍ଷା ହଉଛି। ଏବେ ବେଶୀ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ। ତେଣୁ ସେମିତି କିଛି ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁନି ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ବର୍ଷାର ଯୋଉ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଯୋଉଟା ଭାରତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ କୁହାଯାଏ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେ ସମୟ ବାତ୍ୟା ରହିବ ସେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା କଣ ଠିକ କାରଣ? ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏବେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖୁଛେ ଯେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି। ଏହାର କାରଣ କଣ? ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଠିକ ଅଛି। ଖାଲି ସମୁଦ୍ରରେ ରହିଲେ ଯେ ବାତ୍ୟାଟା ଭୟଙ୍କର ହବ କି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବ ତାର କିଛି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଜଟିଳ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଆମ ଆରବ ସାଗରରେ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାର ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହୁଏ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଆରବ ସାଗର ଯୋଉ ମରୁଭୂମିର ବାୟୁ ଥାଏ, ଶୁଷ୍କ ତାତି ବାୟୁ, ସେ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରକୁ ଯାଏ, ସିଷ୍ଟମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିଟା ନାହିଁ, ତେଣୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଆପଣ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଟାଇପ ଅଫ ବାତ୍ୟା ଦେଖିବେ, ଯେମିତି ଆମର ଫନି ଥିଲା, ଅମ୍ଫାନ ଥିଲା, ଫାଇଲିନ୍ ଥିଲା, ମ୍ୟାଚିଓର ବାତ୍ୟା, ସେସବୁ ବାତ୍ୟା ଯେତେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ରରେ ରହିବ ସେତେ ସେ ବଳ ଗୋଟେଇବ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବି ଆପଣ ଯଦି କିଛିଟା ବାତ୍ୟା ଦେଖିବେ, ଯେମିତି ଜବା ଥିଲା, ଆଉ ଏପଟେ ନିସର୍ଗ ଥିଲା, ଆସାନୀ ଥିଲା, ସେ ଟିକେ ମଡରେଟ ବାତ୍ୟା, ଦାନା ବି ଥିଲା ମଡରେଟ ବାତ୍ୟା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ, ଗୋଟେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ହଉଛି ସମୁଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସ୍ଥଳଭାଗ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଉ ଟାଇପ ର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ କହିହବନି ଯେ ସମୁଦ୍ରରେ ରହିଲେ ହିଁ ସମୁଦ୍ରର ତାର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଗୋଟେଇବ। ସାର୍ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ, ତେବେ କେଉଁଠି ଅଧିକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଶ ବା କେଉଁଠି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ? ଭାରତରେ ବି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରହେ, ଆମେରିକା ବି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରହେ। ଦି ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ
ଆପଣଙ୍କର ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଜଳବାୟୁ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାରତ ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ରପିକାଲ ବେଲ୍ଟରେ ଆମେରିକାର କିଛିଟା ପରସେଣ୍ଟ ଟ୍ରପିକାଲ ବେଲ୍ଟରେ ଅଛି କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି ଯଦି ଆମ ଆମେରିକାର ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ସେଠି ଟର୍ନାଡୋ ବହୁତ ହୁଏ ହରିକେନ୍ସ ଆମେ ଯୋଉ ସାଇକ୍ଲୋନ କହୁ ସେଇଟା ବି ହୁଏ ତାପରେ ଯୋଉ ବନାଗ୍ନି ୱାଇଲ୍ଡ ଫାୟାର ଫରେଷ୍ଟ ଫାୟାର ସେଠି ବି ବହୁତ ହୁଏ ଆଉ କୋଲ୍ଡ ହୁଏ ତୁଷାରପାତ ବ୍ଲିଜାର୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 10-15 ଦିନ ସ୍ନୋଫଲ ହବ ସେମିତି ଭାରତରେ ଆମର ସାଇକ୍ଲୋନ ବି ହୁଏ ମନସୁନ ର ଯୋଉ ହେଭି ରେନଫଲ ସେ ଗୋଟେ ଆମର ହିମାଳୟ ପାହାଡ ଥିବାରୁ ବାଦଲ ଫଟ ସିଚୁଏସନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯୋଉଟା କ୍ଲାଉଡ ବଷ୍ଟ କହୁ ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ବି ଆମର ଏଠି ଆସିଥାଏ ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ଯୋଉ ଆମର ଇଭେଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସବୁ ହେଇଥାଏ ତାର କିଛି କମ୍ପାରିଜନ ନାହିଁ ଦିଟା ଯାକ ଦେଶ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାରତରେ ଆମର ଗୋଟେ ପଟେ ଆରବ ସାଗର ଗୋଟେ ପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବହୁତ ସଂକୁଚିତ ସମୁଦ୍ର ବେସିନ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମେରିକା ଦେଖିବେ ବିରାଟ ବଡ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ପୁଣି ଏପଟେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା चिकालिका बम्बालिका चिकी बम्बा आम धान आम खेत बा 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 कि खुशी म बोतल खुशी आनिचिलो साबी आ प्रति 1 केजी बिहन रे 5 मिली रे इफ्को नानो डीएपी तरल पकई बिहन उपचार करिवि कले धान कपा मका हो पनी परिबा गजा बाहरिबो दमदारिया चेर कांड पत्र शीघ्र बढ़िबो देखिबु अमल केमिति हबो इफको नानो डीएपी तरल सार चाषी भाई मने प्रयोग कर